வருகிறது. Now, let us come together to honor our heritage and language with Tamil Thai Vazhuthu. This beautiful rendition of Tamil National Anthem will remind us of our rich cultural heritage and importance of preserving our language and traditions. நிகழ்ச்சியின் முதலாவதாக தமிழ் தாயை வாழ்த்து முகமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிகளும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு விரை முதலும் தரிசனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிழமை சிரம் வியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. இந்த நோக்கில் வரவேற்பு நடனம் நிகழ்த்த வருகிறார்கள் நம் பள்ளி 9ஆம் வகுப்பு மாணவிகள். Come
see, hear, or feel it when it comes to us. It gives me immense pleasure to welcome Mr. Vasant Kumar, the Director of Physical Education Department, a man of simplicity and hard work who tirelessly make any event successful. I am truly honored by your presence today, and we are thrilled to have you share this momentous occasion with us. I invite you to the stage, sir. எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும், நல்லவை எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் என்னும் வரிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் கல்வி குழுமத்தின் உடற்கல்வித்துறை இயக்குனர் திரு வசந்தகுமார் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed athletes, it is with immense pleasure and pride that I extend a warm welcome to each and every one of you. This prestigious sports award ceremony, honoring our national and state sports champions. We have the distinct honor of recognizing the exceptional talents and remarkable achievements of our outstanding athletes who have brought glory to our state and nation. First, I welcome our chief guest on behalf of BGS. I am delighted to welcome the Honorable Chief Guest, Mr. Shiny Wilson ma'am, who has warmly accepted our invitation to join us today. She is highly accomplished athlete in the field of athletics. She also received Padma Shri Award and Arjuna Award. Welcome ma'am. First and foremost, I heartily welcome our chairman by inspiration, Mr. Sundar sir, who seek no chair to sit, but many schools to make others fly high in the sky with flying colors. Welcome sir. From the bottom of the heart, I welcome Mr. N. Deenadayalan and Mrs. Kavita Deenadayalan, trustees of Lakshmi Modiyamma Education and Research Trust. With great excitement, I would like to welcome our dedicated directors, Mr. Hari sir, the Director of Academics, Mrs. Padma Sathiraj ma'am, Director of Finance, and Mr. Deyo Sigamani sir, the Director of IQASC. Welcome sir and ma'am. On behalf of you all, I welcome our principal, Mr. Manigandan sir, the man of maths students event. And I welcome Mr. Anthony Sami sir, principal of Kaveri Pakam. With great smile, I welcome the physical director, Mr. Kumaravil, for this event. Welcome sir. I welcome all the teaching and non-teaching community for their direct and indirect support, and with welcome all. I would like to invite all the parents for this grand event. Without your support and sacrifice, spreading the light of knowledge is impossible. I welcome you all. It is a time to welcome the achievers and the testaments for the future generations. I invite heartily all the students to this event. All this moment I tell you, what you have done, I just beginning for your long-term goals. I urge you all to dream big, to turn your name ever fame. Thank you. Thank you for your commitment towards the betterment of all the students. You are a great inspiration for us in achieving our goal. Welcome you too, sir. வரவேற்புரை நல்கிய உடற்கல்வித்துறை இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way, says John C. Now I request our Honorable Chairman, Shri Trundar, to address the gathering and enlighten our students with his valuable words. மாணவ சமுதாயத்திற்கு விடியலை தரும் கதிரவனாய், ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நல்ல ஆசானாய், மாறுபட்ட சிந்தனையாளராய், வியக்க வைக்கும் பண்பாளராய், நெகிழ வைக்கும் பேச்சாளராய், சிந்திக்க வைக்கும் சிறப்பாளராய் திகழ்ந்தும் தங்கள் கால் தடம் பதிக்கும் இடமெல்லாம் பாரதிதாசனார் கல்வி குழுமம் தழைத்தோங்கும் என்னும் வரிகளுக்கு சொந்தக்காரராய் திகழும் பாரதிதாசனார் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் திரு சுந்தர் ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். காலை வணக்கங்கள். ஒரு காலத்தில் ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த கராத்தில் கூட இந்த பிளாக் பெல்ட்டுன்னுவாங்க. அதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே வாங்கி அடுத்து போகிறதுக்கு முடியாமல் தடைப்பட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். இருந்தாலும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே போட்ட அந்த விதை தான் இன்னைக்கு மரமாக நிற்குது. ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது பெரிய விஷயம்.
அது இல்லாமல் அந்த +2 SLC முடிக்க வைக்கிறது இன்னும் பெரிய விஷயம். காலேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸு ஆம்பளைங்க வந்து இருக்கிற அந்த பெரிய கூட்டமாக இருக்கும். அந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அதிசயமாக பார்ப்போம். நாங்கள் பிடி உஷாவை அதிசயமாக பார்ப்போம். அப்போ அவங்களாம் நான் ஏஷியா கேமுக்கு போயிட்டாங்களா, ஐயோ அவங்கன்னா இதுக்கு ஒலிம்பிக் போயிட்டாங்க, ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஷைனி வில்சன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களோட பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே இவங்க ரோல் மாடலாக இருந்தது தான் எல்லாருக்குமே. அவங்கள வருக வரவேற்கிறேன். பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாடுற பிள்ளைகள் படிக்காது, படிக்கிற பிள்ளைகள் விளையாடாது அப்படின்வாங்க. அது பெரிய பொய். எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய உடலை இயக்கத்தை வந்து வலிமையாக ஆக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த பிரைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும். பிரைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆயிடுச்சுன்னா மீதி காரியங்கள் எல்லாமே நினைச்ச மாதிரி நடக்கும். பிளட் சர்க்குலேஷன்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் உட்காந்து நம்ம பழகிட்டோம். அது இல்லாமல் இப்போ இந்த செல்ஃபோன் வந்ததுலேருந்து இன்னும் சுத்தம். வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓடி ஆடி வேலை செய்வாங்க, பொம்பளைங்க எல்லாம் இழுத்து போட்டு வேலை செய்வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீரியலுக்குள்ளே இழுத்து போட்டு வேலை செய்கிறாங்க. அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அந்த பழக்கத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ அதில் தாண்டி இங்கே இதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களே பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரேட் தான். ஒரு விஷயம் மட்டும் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயங்கள் மட்டும் இருக்கும். நம்ம எப்போதுமே பிள்ளைகளை பாராட்டி இருக்கணும், தட்டி கொடுத்துனே இருக்கணும். ஆனால் போதாத மனசு எப்பொழுதுமே இருந்துனே இருக்கும். போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்துன்னுவாங்க. போதாத என்ற மனமே பிளாட்டினம் செய்யும் மருந்து. அதனால இப்போ இந்த குழந்தைங்க வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜோனல்ல போகும், ரொம்ப பெருமையாக பேசுவாங்க, என் குழந்தை வந்து கோல்டு ஆயிடுச்சு ஜோனல்னு. ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கானா இருக்கு. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கும், ஸ்டேட் இருக்கும், நேஷனல் இருக்கும். ஆனால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடல் எடுத்தோடனே அந்த தெனாவில் லேசாக அப்படி வரும். அது காரணம் பேரண்ட்ஸே. அவங்கள ஓவரா புகழ்ந்து தள்ளுவாங்க, அளவுக்கு மீறி புகழ்ந்து தள்ளுவாங்க. அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம் நஞ்சுன்னுவாங்க. அது மாதிரி அதிகமா வந்து புகழ்ந்து தள்ளுறதுனால அடுத்த கட்டம் வந்து அவங்க போறதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தடையாவே இருக்கும். நிறைகளை வந்து எப்போதுமே வந்து வெளியில சொல்லுங்க, குறைகளை நேரடியா பார்த்து சொல்லுங்க. குறைகள் என்ன செய்யணும், உங்க பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல ஏன் விட்டாங்கன்றத தெளிவா எடுத்து சொல்லுங்க. அடுத்த கட்ட முயற்சிக்கு இறக்குங்க. அவங்கள தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுத்துனே இருங்க. அந்த பயிற்சியில் நீங்களும் ஈடுபடுங்க. ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து பிடி வாதர் வந்து கிடையாது. பிடி வாதர்ன்றவங்க எப்போதுமே ஒரு லிமிட்டேஷன், அவங்களுக்குன்னு ஒரு எல்லைகள் இருக்கும். இந்த எல்லைகளை தாண்ட வைக்கணும். அதுக்கு பேரண்ட்ஸோட கோஆபரேஷன் இல்லாமல் எல்லைகளை தாண்ட முடியாது. அதனால பேரண்ட்ஸும் உங்க பிள்ளைகளோட பயணம் செய்யுங்க. ஏன்னா நீங்க பெற்ற பிள்ளைகள், நீங்க செய்யாத, நீங்க சாதிக்காத அந்த பிள்ளைகளை சாதிக்கணும்னா நீங்க அந்த பிள்ளைகளோட என்ன செய்யணும், பயணம் பண்ணணும். எல்லா பொறுப்புகளையுமே ஸ்கூல் பார்த்துக்கும், வாத்தியார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்களும் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆழம் முற்றிலும் உங்களோட இருக்குது. அதனுடைய பேர் புகழ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொந்தமானது. அதனால டீச்சரோட நீங்களும் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பா கொடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொடுக்கணும், கொடுத்தே ஆகணும். அப்பதான் அந்த பிள்ளைகளை உங்க பேரை என்ன செய்யும், வெளியே ஆமா எடுத்து வந்து காட்டும். எங்க அப்பா எங்க அம்மா சொல்லு பேசும். காலம் முற்றிலும் இறக்குற வரைக்கும் அந்த குழந்தைகள் உங்களை பத்தி தான் பேசும். நாங்க பேசுற மாட்டோம். எங்க அப்பா அம்மா சரியா இருந்ததுனால, சரியா வழிகாட்டுனால இன்னைக்கு நாங்க இந்த நிலைக்கு வந்து நிற்கிறோம். எதையும் முடியும்ன்ற எண்ணத்தோட எல்லா இடத்துலயும் கால் பச்சுனே வரும். அந்த முடியுன்ற எண்ணத்தை மட்டும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்க கொடுத்தே ஆகணும். அது அப்பா அம்மாவால மட்டும்தான் முடியுன்ற அந்த கான்பிடன்ஸை ஏற்படுத்துறது அப்பா அம்மா மட்டும்தான். ஆசிரியர்கள் அடுத்த கட்டம் தான். அதனால முடியும்ன்ற அந்த தட்டி கொடுத்து மாறிட்டு. அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு வந்து நான் நிறைய பேர் பார்ப்பேன், இங்க ஜோனல் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. எல்லாத்துலயும் பார்த்தா டைம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் டைமா இருக்கும். டைம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஜோனல்லே டிஸ்ட்ரிக்ட் காமிப்பாங்க, ஆனா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல விட்டுவாங்க. ஏன்னா அந்த லேசா அந்த தெனாப்பு, அந்த திமுரு, அந்த கர்வித்தனம், அந்த அகம்பாவும், அந்த ஆணவும், அந்த இருமாப்பு எப்படி வருதுன்னே தெரியாது. அடக்கம் அமரம் வைக்கும். அதனால எப்போதுமே ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாரு, கிரவுண்ட்ல ஒரு மாதிரி இருக்கணும், வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கணும், ஸ்கூலுக்கு வந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கணும். எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி நீங்க இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? விளையாடும் போது அது மேல மட்டும்தான் முழுசு கவனம் இருக்கணும்.
தொடர்ந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு என்னது, நீயே தான் பயிற்சி எடுக்கும். உன்னை கூப்பிட்டு இங்கே பயிற்சி கொடுக்கக்கூடாது. எந்த குழந்தை தானா செய்ய ஆரம்பிக்குதோ அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக உச்சத்தை அடையும். சிம்மாசனம் அதுக்கு சொந்தமாயிடும். எந்த குழந்தை சொந்தமாக முயற்சி செய்தோம், எந்த குழந்தைய குச்சி தள்ளுறமோ அந்த குழந்தை விழுந்தே கிடக்கும் நேசிருக்காரு. அதனால முதல் காரணம், நீங்க உங்க உள்ளுக்குள்ள அடுத்த கட்டம் உங்களுக்கு ரோல் மாடல் யாரு, உச்சம் யாரோ அவங்கள மட்டும்தான் நீ பார்க்க. உனக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள நான் கோல்டு எடுத்துட்டேன், அவங்க சில்வர், இவங்களை பார்க்க கூடாது. அடுத்து எங்க போகணும், அடுத்து எங்க நம்ம உச்சத்துக்கு போறதுதான் நம்முடைய வேலை. நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதை அடையணும், எதை நினைக்கிறோமோ அந்த உச்சத்தை அடையணும். அதுக்கான முயற்சி டில் டெத் வரைக்கும். எனக்கு வயசாகி போச்சு, என்னுடைய இது முடிஞ்சிச்சு, அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ கூட 95 வயசு 90 வயசுல ஏதோ இந்த ஓட்டங்கள்லாம் இருக்கிறாங்களே லாங் ரன் பார்த்தா 95 வயசுல தாத்தா பாட்டிலாம் ஓடிங்க. 95 வயசுல தாத்தா பாட்டி ஓடுறத நான் பாக்குறேன். அப்போ உங்களுக்கு என்ன வயசு உனக்கு புரியுதமா? அப்போ வயதுக்கும் வயதுக்கும் விளையாடணும் மனசுல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம எந்த விளையாட்டா இருந்தாலும் செய்வோம், அற்புதமா செய்வோம். அதனால பிள்ளைகளோட பேரண்ட்ஸ் நம்ம வளர்ந்துட்டோம், தொப்ப தொந்தியெல்லாம் வந்து போச்சு, நம்மளால அவங்களுக்கு வெக்கப்படுறது வேதனைப்படுறது அந்த பசங்களுக்கு என்ன இல்லை, நம்மளால முடியும்னு நீங்க மனசு வச்சுட்டீங்கன்னா உங்க குழந்தைங்களோட நீங்க என்ன செய்வீங்க, சேர்ந்து அந்த விளையாட்டை கத்துங்க, விளையாடுங்க. அம்மா அந்த பயிற்சி தாம்மா அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊக்குவிச்சுட்டு வரும். அதனால கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே எந்த காலத்திலையுமே துணையாவே இல்லை. எப்பொழுதுமே எந்த காலத்திலையுமே அந்த பிள்ளைகளோட இருக்கும் தோல்விகள் இருக்கு சகஜம். ஏன்னா அடுத்தது வெற்றி அடைய போறாங்கன்னு அர்த்தம். பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்க, அதுல சின்ன சருகள் அவ்வளவுதான். அடுத்த முறை நீங்க கொடுக்குற அந்த நம்பிக்கை அவங்க அடிச்சு வந்துடுவாங்க. அப்படிதானே மேடம் உங்க வாழ்க்கையில கூட? ஆமா, அவங்க வாழ்க்கையிலயும் நிறைய பார்த்துருப்பாங்க. ஆமா, இதெல்லாம் குழிப்பறிக்க வேற நடக்கும். மேல போக போக அங்க நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம சமாளிச்சு தான் ஆகணும், சந்திச்சு தான் ஆகணும். அதுதான் வெற்றி. தேங்க்யூ. See our honorable chairman holding the mic with a smiling face and encouraging us with his positive thoughts. Thanks for your wonderful words, sir. கேட்டார் பிணிக்கும் தகையமாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் என்ற வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கேற்ப சிறப்புரையாற்றிய தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Now, let's watch an AV about our chief guest and our achievements in the field of athletics. அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அதனினும் அரிது மாதராய் பிறப்பது. 8/5/1965 ஆண்டு கேரள மாநிலத்தில் உள்ள இடுக்கி மாவட்டம் தொடுபுழாவில் பிறந்தார். அவரவர் பாதையில் அவரவர் ஓட வேண்டும், அதுவே தடகளம் என்னும் பொன்மொழிக்கேற்ப சிறு வயது முதல் தடகள விளையாட்டு மூலம் ஈர்க்கப்பட்டார். புகழ்பெற்ற தடகள விளையாட்டு வீராங்கனையான PT உஷா மற்றும் MD வல்சமா ஆகியோருடன் கோட்டயத்தில் உள்ள விளையாட்டு பிரிவில் சேர்ந்தார். ஒவ்வொரு மனிதரின் வாழ்விலும் திறமைகள் உருவாவதில்லை, அவர்களால் உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் NIS பயிற்சியாளர் PJ தேவாசியா அவர்களின் வழிகாட்டுதலை பெற்று தன் திறமைகளை வளர்த்து கொண்டார். இந்திய அணி சார்பில் 4 ஒலிம்பிக் மற்றும் 3 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று விளையாட்டுத் துறையில் முத்திரை பதித்தார். பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்ற முண்டாசு கவிஞரின் வரிகளை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் 1984 ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் பெண்களுக்கான 800 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய பெண் வீராங்கனை என்ற சாதனையை படைத்தார். நாடென்ன செய்தது எனக்கு என்று கேட்காதே, நான் என்ன செய்தேன் நாட்டிற்கு என உன்னை நீயே கேட்டுக்கொள் என்றார் அறிஞர் கென்னடி. அவர்களின் பொன்மொழிகளை உண்மையாக்கும் வகையில் 14 ஆண்டுகளாக 800 மீட்டர் தடகள போட்டியில் தேசிய அளவில் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் பெற்று சாதனை படைத்தார். நம் தேசத்திற்காக சர்வதேச போட்டிகளில்
75 முறைக்கு மேல் கலந்து கொண்டு பெரும் சாதனையை படைத்தவர் இவராவார். ஜகார்த்தாவில் 1985ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக 6 ஆசிய தடகள போட்டிகளில் பங்கேற்ற முதல் தடகள வீராங்கனை என்ற பெருமையை பெற்றவர் இவராவார். 1989ஆம் ஆண்டில் தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெற்ற ஆசிய ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்ட் மீட் அவரது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத தருணங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. அப்பொழுது கர்ப்பிணியாக அவர் இருந்த போதிலும் 800 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் பங்கேற்று சீனாவின் சன்சுமேவிற்கு அடுத்தபடியாக 2ஆம் இடத்தை பிடித்தார். தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும், மீண்டும் தர்மமே வெல்லும் என்ற உண்மை மொழிக்கு ஏற்ப ஊக்க மருந்து சோதனை மூலம் சன்சுமே தோல்வியடைந்த காரணத்தினால் அவர் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். 1992ஆம் ஆண்டில் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு தலைவராகவும் செயல்பட்டார். அதே ஆண்டில் பார்சிலோனா ஒலிம்பிக்கில் இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்திய முதல் இந்திய பெண்மணி என்ற வரலாற்றை படைத்தார். இதுவரை ஆசிய தடகள போட்டிகளில் பங்கேற்று 7 தங்கம், 6 வெள்ளி, 2 வெண்கலப் பதக்கங்களை பெற்று நம் இந்திய திருநாட்டிற்கு பெருமை தேடி தந்துள்ளார். மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்ப பற்பல விருதுகள் இவர் கரங்களை முத்தமிட்டன என்றால் அது மிகையாகாது. 1984ஆம் ஆண்டில் நம் இந்திய அரசால் அர்ஜுனா விருது வழங்கப்பட்டது. 1991ஆம் ஆண்டு சீன அரசால் விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை படைத்ததற்கான சீன ஊடகவியலாளர் விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 1996ஆம் ஆண்டு பிர்லா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. 1998ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் 4வது உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருது இவர் கரங்களை அழகு பார்த்தது. 3 முறை வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்றும் ஒரு மகத்தான சாதனையாளராக இன்று வரை திகழ்ந்து வருகிறார். இத்துணை புகழ்ச்சிகளுக்கும் ஒளி விளக்காக விளங்கும் அந்த பெருமைக்குரிய நபர் திருமதி ஷைனி வில்சன் அம்மையார் அவர்கள் ஆவார். சாதனை பூக்களை ஏந்து முன்னே இங்கு நல்ல செடி இளைப்பாரிடுமோ என்னும் வைர வரிகளுக்கு ஏற்ப சாதனைகளுக்கெல்லாம் மணி மகுடம் சூடி திகழும் திருமதி ஷைனி வில்சன் அம்மையார் அவர்களை நம் பாரதிதாசனார் கல்வி குழும விருது வழங்கும் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக நாங்கள் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தடைகளை உடைத்தெறிந்த தங்கத் தாரகையே, விளையாட்டில் வீறுநடை போட்ட வீர மங்கையே, ஒலிம்பிக்கில் இந்திய தேசத்தின் பெருமையை ஒளிரச் செய்த அக்னி சிறகே, தற்போது இந்திய உணவுக் கழகத்தின் மேலாளராக பொறுப்பு வகிக்கும் அம்மையார் அவர்களே, திருமதி ஷைனி வில்சன் அவர்களே, நீங்கள் எங்கள் பாரதிதாசனார் கல்வி குழும விருது வழங்கக்கூடிய விழாவிற்கு சிறப்புரை தருமாறு அன்போடு உங்களை கரவொலி கொடுத்து வரவேற்கின்றோம். வாருங்கள், சிறப்புரை தாருங்கள். We thank our teachers for preparing this wonderful day about our chief guest. பாட்ட சொல்லு சாமி வரேங்க. சரிங்க வரேங்க. I invite Mr. Shiny Wilson to give our address at the gathering. சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி ஷைனி வில்சன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good morning, everybody. Most respected Chairman Sir, Director Madam, Director Sir, Principal, teachers, parents, my dear students. First of all, I thank Chairman Sir for inviting this
sports award function. Thank you, sir. I will switch over to Tamil. எனக்கு தமிழும் மலையாளம் கலந்து தான் பேச முடியும். ரொம்ப என்ன சொல்லுது, அவங்க நல்ல இருந்தது, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த டைம்லும் மெடிசன் எல்லாம் கிடச்சிது, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் நல்ல மார்க்கு கிடைக்குது. நீங்கள் பசங்களோட என்ன பண்ணுறது, ஸ்போர்ட்ஸும் பண்ணுங்க, நீங்கள் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும். டெய்லி அட்லீஸ்ட் ½ அதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் க்ளோரி வாங்கிட்டு வரணும். அதுதான் என்னோடய ரிக்வெஸ்ட்டு. நீங்கள் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். வேறு ஸ்போர்ட்ஸுன்னு நினச்சா ஈஸி கிடையாது. எல்லோரும் நினைக்கும் வெரி ஈஸி, இந்த லெவல் வந்து நாங்களெல்லாம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் இந்த லெவல் வந்தது. டெய்லி 20 கிலோமீட்டரில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஸ்போர்ட்ஸில். நானும் ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து வந்தது, கேரளாவில். அங்கே கிரவுண்டு கிடையாது, ஸ்மால் வில்லேஜ். அப்படி தான் என்னோடய அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டாச்சு, ஏன் பொன் குழந்தை தானே, இதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் விடுது, மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கலாம். அப்போ அப்பாவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதே ஃபிசிக்கல் டைரக்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு. அப்புறம் அப்பா அம்மா என்கரேஜ் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் போய் டிஸ்ட்ரிக்ட் மீட், சப் டிஸ்ட்ரிக்ட் மீட்லலாம் போய் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. அப்புறம் 4th ஸ்டாண்டர்டு 5th ஸ்டாண்டர்டு அப்படியெல்லாம் ட்ரைனிங்கே இல்லை. அப்போல்லாம் கிரவுண்டு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை. இப்படி ட்ரைனிங்னு சொல்லி சர்ச்சுக்கு போயிட்டு திருப்பி வரைக்கும் அப்பாவோட பிரதர் பசங்களுக்கு அவங்க முன்னாலே ஓடணும். இவன் ஸ்கூல் விட்டாலும் அப்பாவோட பிரதர்ஸ் பசங்கள் இருக்கு, அவங்க முன்னால் எனக்கு வீட்டுக்கு போய் சேரணும். அப்படி ஓடி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்படியா இருக்கும் எனக்கு டேலண்ட் வந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் 7வது படிக்கும்போது நேஷ்னல் போயிட்டேன். அப்புறம் அப்பா ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனிங் இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டாச்சு. அப்புறம் வித்தின் 1 இயரை நேஷ்னலில் இந்தியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் கேர்ள் அப்படி ஒரு இது எனக்கு கிடச்சது 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது. அந்த வருஷம் நானும் பிடி உஷாவும் வேர்ல்டு ஜூனியர் மீட்டுக்கு கொரியாவில் போயிட்டேன். கொரியாவுக்கு போன டைமில் அங்கே நம்ம டீம் மேனேஜராக மில்கா சிங் தான் வந்தது. அப்போ அவரு நமக்கெல்லாம் நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொண்டு, நீங்கள் ஒலிம்பிக்ஸ் ஓடணும், நம்ம நாட்டுக்காக மெடல் வாங்கணும், அப்படியெல்லாம் நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாச்சு. அப்புறம் எனக்கும் என்னோடய மைண்டில் அடுத்த ஒலிம்பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படியே ஒரு மைண்டில் இருந்தது. அப்புறம் 2 வருஷம் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நான் 84 என்னோடய ஃபஸ்ட் ஒலிம்பிக்கு. அப்புறம் 4 ஒலிம்பிக்ஸ் பண்ணதான் முதல் பண்மணி அது எனக்கு கிடைச்சது. 1988 92 பார்சிலோனா, 96 அட்லாண்டா. அதுவும் கிரவுண்டு ஃபஸ்ட் டைம். அப்போ நான் ஸ்கூலு முடிச்சு காலேஜே 12th முடிச்சு அப்போ தான் எனக்கு இது கிடச்சி, இந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது. போன டைமில் கிரவுண்டு போனேன். கிரவுண்டு போகும்போது எனக்கு என்னோடய பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும், அப்படி தான் என்னோடய இது இருந்தது. அதுக்காக நான் அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் செமிஃபைனலோடு தான் ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் 4 to 400 மீட்டர் ரிலே இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் நானும் பிடி உஷா, வல்சம்மா, வந்தனா ராவ் நாங்கள் 4 பேர் சேர்ந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபைனல் வந்தது. 84 லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஒலிம்பிக்ஸ். அப்படியே என்னோடய ஜேர்னி கண்டினியூவாக போயிட்டு இருந்துச்சு. 85 ஏஷியன் ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டில் அது ஏஷியன் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணியாச்சு. 86 ஏஷியன் கேம்ஸுக்கு நல்ல பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியாச்சு. 87, 85, 87, 88 அப்புறம் 88 ஒலிம்பிக்ஸுக்கு அப்புறம் எங்கள் திருமணம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த டைமில் வந்து லேடிஸு திருமணம் ஆயிடுச்சா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் வராது, அப்படியே வீட்டில் உட்காந்துருக்கும். என்னோடய ஹஸ்பண்டும் அர்ஜுன் அவார்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்விம்மரு. அப்போ அவரும் எனக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. சரி நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போய் அப்படியே மேரேஜ் ஆகி ஒரு வீக்கு 1 வீக்குக்குள்ள நாங்கள் நேஷ்னல் காமி போய் ட்ரைனிங் பண்ணி அந்த ஏஷியன் மீட்டுக்கு எனக்கு 2 கோல்டு 1 சில்வர் மெடலும் வாங்கியாச்சு.
அப்புறம் 1990 நீங்களெல்லாம் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது நீங்களெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இதெல்லாம் நடந்தது. அதனால எங்ககிட்ட ஈவன் உங்கள் பேரண்ட்ஸும் கூட பிறக்கலையா இருக்குது அந்த மாதிரி. அப்புறம் 1990 எனக்கு முதல் குழந்தை பிறந்தது. அப்பவும் குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு திருப்பி வரணும். லேடிஸ் என்னை காமிச்சு திருப்பி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வர வேண்டிய லேடிஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா லேடிஸ் ஒன்றும் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வெளியே வர மாட்டேன் அப்படிதான். அப்போ நான் எனக்கு எல்லாம் லேடிஸுக்கு காமிச்சு கொடுக்கணும். நான் ஸ்போர்ட்ஸில் ரிட்டர்ன் வர முடியும். அப்போ நானும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேட்டாகி அப்போ எல்லாரும் சொல்லியாச்சு வானா திருப்பி வர வேண்டாம், ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் வர வேண்டாம். நான் ரொம்ப ஃபேட் ஆகிடுச்சு, ட்ரைனிங் பண்ணி வர முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லி எனக்கு இந்தியன் லேடிஸு காமிச்சு கொடுக்கணும். அதனால நான் அங்கே போய் குழந்தைக்கு 3 மந்த் இருக்கும்போது நான் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி குழந்தைக்கு 9 மாதமாக இருக்கும் நேஷ்னல் சாம்பியனை. வித்தின் 1 இயர் அதிகமே நேஷ்னல் சாம்பியன். இதனால சைனீஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் அவார்ட் டாப் 10 இன் ஏஷியா ஒரு அவார்டு எனக்கு கொடுத்தது. அப்புறம் என்னோட 3rd ஒலிம்பிக்ஸு 92 பார்சிலோனா ஒலிம்பிக்ஸ். அந்த ஒலிம்பிக்ஸு அந்த ஃபர்ஸ்ட் விமன் கேப்டன் ஆஃப் த இந்தியன் டீம். இந்த ஃப்ளாக் கேரி முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தீங்களே, நீங்கள் காமிச்சு தெரிஞ்சது நானே அனுப்பிடுவேன் இந்த வீடியோ எல்லாம். அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. 92 இந்தியன் ஃப்ளாக் கேரி ஸ்டேடியத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி லேடிஸ் கேரி இந்த ஃப்ளாக் அப்படி எல்லாரும் வேறு கண்ட்ரிஸ் எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்டாச்சு. லேடிஸ் கேரி ஃபஸ்ட் டைம் லேடிஸ் கேரி இந்த ஃப்ளாக் இந்தியன் ஃப்ளாக் அப்படின்னு. அப்போ ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு அது கேட்கும்போது. அது கிரவுண்டுக்குள்ளே போய் ஒரு ரவுண்டு ஃப்ளாக் கேரி. அப்போ என்னோட முன்னாள் ஷைனி இப்ராஹிம் இருந்தது, என்னோட அப்பா பேர் ஷைனி இப்ராஹிம் வில்சன். அப்படி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட்டாக இருந்தது. ஒரு ரவுண்டு போய் அப்படியே வந்தது. அந்த ஒலிம்பிக்ஸில் நான் என்னோட பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியாச்சு. 92, 93லும் 94லும் 96 வரைக்கும் நான் பண்ணியாச்சு. நம்ம நாட்டுக்காக 18 இயர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணியாச்சு. 75 டைம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷன் பண்ண ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன். மோர் தென் 80 இன்டர்நேஷ்னல் மெடல் நம்ம நாட்டுக்காக வாங்கியிருக்கோம். அதில் 50 நிமிஷம் தான் சஜஸ்ட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு தான் கிடச்சிது. அப்படியே 18 இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் ஒரு பெண்ணாக பிறந்தது ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அதனால இந்த லெவலில் வந்து அதுலேருந்து நான் நினைக்கிறேன். நான் எனக்கு நிறைய இது கிடைச்ச ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன் டு ரீச் செமிஃபைனல், ஃபஸ்ட் இந்தியன் கேப்டன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் விமன் 75 4 டைம் ஒலிம்பிக், ஃபஸ்ட் இந்தியன் அண்ட் ஏஷியன் டு ரெப்ரசன்ட் வேர்ல்ட் கப் ரெப்ரசன்டிங் ஏஷியா. அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் Indian to represent 6 time Asian track and field, first Indian women and first South Asian to represent 7 times South Asian Games. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபஸ்ட் இந்தியனில் கிடச்சிருக்கு. அதனால நான் சொல்கிறது பொண்ணாக பிறந்ததில் ரொம்ப பெருமைப்படுறது. இந்த வருஷம் நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க். நாங்கள் அந்த டைமில் ஒன்றும் நமக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸே கிடையாது. இருந்தால் பட்டியெல்லாம் போய் ட்ரைனிங் பண்ணுது. சென்னையிலலாம் செஞ்சது ட்ராக் வந்ததே 95. நமக்கு கிரவுண்டே அந்த டைமில் அவ்வளோ இல்லையா. அந்த லெவலில் நாங்கள் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் இந்த லெவலில் வந்தது ஸ்போர்ட்ஸில். போதும் இவ்வளோ ப்ரைஸ் மணி கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ஒரு ஜூஸ் கிடைக்கிறதுக்கே நம்மளெல்லாம் ஃபைட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ அப்படி கிடையாது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எங்கே வேணையிலும் போய் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் வந்தவங்களுக்கு எங்கே வேணால் வெளியூர் போய் ட்ரைனிங் பண்ண முடியும். ஆனால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே நேஷ்னல் இந்தியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வேண்டாம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண 1 கோடி ரூபாயெல்லாம் கொடுக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு. எங்கே போய் வேணாலும் வெளியூர் போய் ட்ரைனிங் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டு ஈவன் ப்ரைவேட் பீப்புளாக நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம காலத்தில் அது ஒன்றும் கிடையாது. என்னாலும் நாங்களெல்லாம் இந்த லெவலில் வந்தாச்சு. ஈவன் குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் நானும் பிடி உஷாவும் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஆனால் எப்போவுமே 800 மீட்டர் நான் எப்போவுமே ஏஷியாவில் ஃபஸ்ட்டு வரும். 400 மீட்டர் தான் எப்போவுமே ஏஷியாவில் பிடி உஷா தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டைம். ஆனால் நாங்கள் 2 வருடம் குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் 93, 94, 95, 96 அந்த டைம்லலாம் நான் தான் 400 ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இருந்தது. நான் சென்னையில் வந்தாலும் கேரளாவுக்கு தான் 93, 94 வரைக்கும்
கேரளாவுக்கு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது. அப்புறம் சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் மேடம் ஜெயிலில் தான் நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து சாஃப்ட் கேம்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மீட் இருந்தது. அப்போல்லாம் என்ன ஸ்பெஷலாக பாராட்டு கொடுத்தது. சரி, அதுக்கப்புறம் நான் தமிழ்நாடுக்கு 4 வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணியாச்சு நேஷ்னல் லெவலில். நீங்கள் எங்கள் பசங்களோடு சொன்னது நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன். படிப்பில் ஆயாலும் கல்ச்சரில் ஆயாலும் ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க். வேறு சீக்கிரம் ஒன்றும் கிடையாது, ஹார்டு ஒர்க்கு தான். நீங்கள் மொபைல் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி. இப்போ இருக்கிற பசங்களை எல்லாம் பார்த்தாலும் ஃபுல் டைம் மொபைலு அல்ல டிவி அந்த மாதிரி இருக்கும். மொபைலே மாற்றி வச்சுருங்க. கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் டைம் பார்க்குறீங்க, அது பார்க்க வேண்டாம். நல்லா மொபைல் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி படிப்புக்கு ஆயாலும் எல்லாத்துக்கும் நல்லா படிச்சுடுங்க. ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஆயாலும் நீங்கள் ட்ரைனிங் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். கல்ச்சரில் ஆயாலும் நீங்கள் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க. நல்ல பசங்களாக வருவீங்க நம்ம. நீங்கள் அதுதான் நல்ல எல்லாரும் சொல்ல குழந்தைகள் நல்லா இருக்குது அப்படி பேரண்ட்ஸு நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். ஸ்போர்ட்ஸுக்காக எதாயிலும் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் திருப்பி நான் சேர்மேன் சார் என்னை கூப்பிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். விஷ் யூ ஆல் குட் லக் யுவர் ஃபியூச்சர். நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா நல்லா படிச்சுருங்க. ஓகே, விஷ் யூ ஆல் குட் லக். தேங்க்யூ ஸோ மச். Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail, says Ralph Waldo Emerson. Now I request our Director of Finance, Ms. Srimati Padma Satyaraj, felicitate the gathering and provide us with a valuable words of advice. தங்களால் விளையாத விதை இல்லை, முடியாதது எதுவும் இல்லை, முன்னேற எதுவும் தடை இல்லை, மின்மினி பூச்சி அல்ல நீங்கள், எங்கள் கல்வி குழுமத்தின் சுடரேந்திய வெளிச்சம் நீங்கள். இத்தகைய வரிகளுக்கு புகழ் மாலை சூடும் எங்கள் பாரதிதாசனார் கல்வி குழுமத்தின் நிதிசார் இயக்குனர் திருமதி பத்மா சத்யராஜ் அம்மா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Gentlemen, esteemed athletes, coaches, and honored guests. Now we have gathered to celebrate the extraordinary achievement of our exceptional athletes who have succeeded at both the state and national levels. It is the result of their dedication and hard work. To all the winners, I extend my heartfelt congratulations. Your non-stop chase of excellence has not only brought glory to yourself but also to our state and nation. Your patience for your sport and steady training have driven you to peak of success. In a world where challenges abound, you have shown us what it means to overcome obstacles with grace and determination. Your victories serves as a testament to the power of hard work, discipline, and strength. Behind every successful athlete, there is a team of dedicated coaches, mentors, and supporters. Now, we also honor and thank them for their invaluable guidance, encouragement, and unwavering support that shaped the champions. As we delight in the glow of your achievements, let us not forget the values that sports instill: teamwork, sportsmanship, and fellowship. These values, translational from today's honorees. Dream big, set ambitious goals, and never underestimate the power of yourself. Remember, success is not just about us. Once again, congratulate our state and national champions for their outstanding accomplishment. May your achievement serve as a beacon of hope and inspiration, lighting the way for future generations. Let the celebration begin. Thank you. The Department of Physical Education.
ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஒய்ந்திரு கழகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா என்றான் எட்டயபுர கவிஞன் பாரதி. விளையாட்டு என்பது ஒரு கலை, மன அழுத்தத்தின் உரம், மனித வாழ்வின் திடம், சோம்பலின் எதிரி, சுயமரியாதையின் முகவரி, விடாமுயற்சியின் விசித்திரம், நோயை விரட்டும் மந்திரம், குழு பணியை வளர்க்கும் குழுமம், சகிப்புத்தன்மையை வளர்க்கும் சகாப்தம் என்னும் வரிகளுக்கேற்ப மகுடம் சூடும் வகையில் எமது பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமம் 25 வகையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளை 35 தகுதியான பயிற்சியாளர்களை கொண்டு மாணவர்கள் கல்வியில் மட்டுமல்ல விளையாட்டிலும் கால் தடம் பதிக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கில் எங்களது பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமம் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. திறமையின் தூண்டில் முடிச்சே விளையாட்டு என்பதற்கேற்ப வட்ட அளவில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் 18 முறை ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தினையும் 2 முறை மாவட்ட அளவில் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தினையும் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்பதற்கேற்ப ஆண்டுதோறும் 400க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் மாவட்ட அளவில் கலந்து கொண்டு வாகைச்சூடி வருகிறார்கள். ஆண்டுதோறும் 100க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்து வருகின்றார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 50க்கும் மேற்பட்ட வீர வீராங்கனைகள் தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்று பெருமை சேர்த்து வருகிறார்கள். தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்ற வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கேற்ப எம் பள்ளி மாணவர்கள் இந்த வருடம் தேசிய அளவில் ஒரு தங்கம், 7 வெள்ளி, 3 வெண்கல பதக்கத்தினை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். குறிப்பாக பர்சினி என்ற மாணவி டேக்வாண்டோ போட்டியில் கலந்து கொண்டு தேசிய அளவில் தங்கம் வென்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் திரு ரங்கசாமி அவர்களிடம் விருதினையும் மற்றும் 30,000 ரூபாய் காசோலையும் பெற்று பெருமை சேர்த்துள்ளார். எழுந்திடு, துணிந்திடு, புது சரித்திரம் படைத்திடு என்பதற்கேற்ப எம் பள்ளியின் 5 மாணவர்கள் தமிழக அரசு வழங்கும் விளையாட்டுத்துறையின் ஊக்கத்தொகையை தமிழக முதல்வர் கரங்களால் பெற இருக்கிறார்கள். மனதை நிலைப்படுத்தி, உடலை திடப்படுத்தி, உயிரை பலப்படுத்தி, நினைவுகளை நல்வழிப்படுத்தி, மனிதரை திறம்பட வாழ வைப்பது யோகாசன கலையாகும். அத்தகைய யோகாசன கலையில் எம் பள்ளி மாணவர்கள் மாவட்ட அளவில் 4 முறை ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தினை பெற்று பெருமை சேர்த்துள்ளனர். மாநில அளவில் 6 முறை ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தினை பெற்று பெருமை சேர்த்துள்ளனர். தேசிய அளவில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தினையும் தங்க பதக்கத்தினையும் பெற்ற ஒரே பள்ளி எம் பள்ளி என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஆண்டுதோறும் விளையாட்டுத்துறையின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்யும் மருத்துவம், பொறியியல், வேளாண்மை துறை, கலை மற்றும் அறிவியல் துறையில் இலவசமாக சேர்க்கை பெற்று எம் பள்ளி மாணவர்கள் கல்வி கற்றும் அசத்தி வருகிறார்கள். இந்தியாவிற்கு இனி தங்கங்கள் கோலார் சுரங்கங்களில் மட்டுமல்ல, எங்களது பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமத்தின் உடற்கல்வித்துறை ஆசிரியர் பெருமக்களின் வாயிலாக ஒலிம்பிக் போட்டிகளிலும் விளையும். இதனை பறைசாற்றும் நிகழ்வே இந்த விருது வழங்கும் விழாவாகும். எங்கள் உடற்கல்வித்துறை ஆசிரியர் பெருமக்களின் வெற்றி பயணம் தொடரும். மற்றவர்கள் கைகள் தட்டும். இக்காணொளியை மெழுகுவர்த்தியை போல் தன்னையே உருக்கிக் கொண்டு விளையாட்டு என்னும் வீரக்கலையை தன்னலம் பாராது மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் எங்களது பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமத்தின் உடற்கல்வித்துறை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Observe the laws, says Williams. Now the time has come to honor the students for their tireless efforts in achieving their goal. Their hard work has given fruits and they are truly the assets of our school. We are proud to have you. அடுத்ததாக இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக விளையாட்டுத்துறையின் வீர நடைபோட்டு வாகை சூடிய வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது. Now,
our chief guest, Mr. Sundar, Chairman, Mrs. Padma Satyaraj, Director of Finance, Mr. Deena Dayalan, Trust Executive, to congratulate our students and give away the award. GFI National Level Table Tennis Competition in Gujarat and won silver medal. And also participated in Chief Minister Trophy and won silver medal. Received cash award 1,50,000 held at Chennai. Clap your hands for them. In Chennai and won gold medal. Clap your hands for them. PV Amesh of grade 7. Participated in national level taekwondo competition in Uttar Pradesh and won silver medal. And also participated in state level taekwondo competition in Chennai and won gold medal. K. Varshini of grade 9. Participated in national level taekwondo competition in Chhattisgarh and won silver medal. Participated in state level taekwondo competition in Chennai and won gold medal. Y. Kavi of grade 6. Participated in national level taekwondo competition in Chhattisgarh and won silver medal. Participated in state level taekwondo competition in Chennai and won gold medal. Clap your hands for them. Y. Vedant of grade 6. Participated in national level taekwondo competition in Chhattisgarh and won silver medal. And also participated in state level taekwondo competition in Chennai and won gold medal. PV Vikesh of grade 9. Participated in national level taekwondo competition in Uttar Pradesh and won silver medal. And also participated in state level taekwondo competition in Chennai and won gold medal. A. Bharati of grade 10. A. Bharat of grade 10. Table tennis competition held at Delhi and also participated in state level table tennis competition in Chennai and won gold medal. R. Manoj of 11th B. Football competition held at Aurangabad and also participated in state level athletics competition held at Chennai. L. Udayanidhi Lokesh of grade 10. Participated in SDFI national level softball competition held at Rajasthan and also participated in state level fencing competition held at Perambalur and won bronze medal. Manish of 8th grade.
competition and won silver medal. L. Kavya of grade 11. Participated in national level softball competition. Participated in national level softball competition held at Maharashtra. C.V. Monica of grade 9. National level softball competition held at Chhattisgarh. V. Bhuvaneshwari of grade 9. Of grade 11. Participated in national level softball competition held at Maharashtra. U. Vishweshwari of grade 9. Participated in national level softball competition held at Maharashtra. Participated in state level athletics competition held at Chennai. And also, she won the gold medal in district level athletics competition. K. Anjana of grade 9. National level softball competition held at Maharashtra. Sarvaguna of 9th grade. Participated in national level softball competition held at Maharashtra. R. Yosnika of grade 9. Participated in SGFI national level softball competition held at Maharashtra. A. Kushal Kumar Guru of grade 10. Participated in SGFI national level softball competition held at Rajasthan. K. Sheikh Mohammed of grade 10. Participated in SGFI national level baseball competition held at Chhattisgarh. And also participated in state level fencing competition in Perambalur. C. N. English of grade 10. Participated in SGFI national level baseball competition held at Chhattisgarh. And also participated in state level fencing competition held at Perambalur. P. Tanuj of grade 10. Participated in Sai Prasad of grade 8. participated in SGFI national level softball competition held at Chhattisgarh. S. Darshan of grade 7. Participated in national level chess competition held at Chennai. And also, he won the gold medal in
state level chess competition. V. Gopal of grade 6. ஆயுஷ் குறைஞ்சு ஆயுஷ் வேணாமா ஆயுஷ் அதை கொஞ்சம் பார்த்துருக்க அடுத்தவங்கள நம்ம மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துறது வந்து கைத்தட்டல் மட்டும்தான். ஏன் இவ்வளவு சோகமாகுறீங்க? கண்டிப்பா உங்க பிள்ளைங்க எந்த பிள்ளைங்க இருந்தாலும் நீங்க கை காட்டி புரியுதா? ஆயுஷ் வேணுமா வேணாமா அதை டிசைட் பண்ணிடுங்க. J. Pavitra of grade 10. Participated in SCFI national level yoga competition held in Kanchipuram. V. Akash of grade 12. Participated in SCFI national level yoga competition
gold medal in district level athletics competition. K. Rakshana of grade 8. In district level athletics competition. C. Avishkaran of grade 11. Level athletics competition and participated in state level athletics competition held at Chennai. N. Jeevita of grade 10. Competition held in Chennai, and also she won the gold medal in 400 meter running in district level athletics competition. B. Zoe Participated in state level athletics competition held at Chennai, and she won the gold medal in long jump in district level athletics competition. Participated in state level athletics. A. Divya of grade 10. In state level athletics competition held at Chennai, and she won the gold medal in district level athletics competition. B. Rekha of grade 10. And also she won the gold medal in district level athletics competition. A. Jayapriya of grade 11. Participated in state level athletics competition held at Chennai, and she won the gold medal in district level athletics competition. C. Lavanya of grade 12. State athletics competition held at Chennai, and she won the gold medal in district level athletics competition. Participated in state level basketball competition in Trichy, and he won the gold medal in district level basketball competition. And also he participated in state level basketball competition in Trichy. Y. Akshat of grade 10. Basketball competition, and also participated in state level basketball competition in Trichy. M. Gokul Karthik of grade 11. K. Abhishek of 11th B. Participating won the gold medal in district level basketball competition. S. Balaji of grade 9. Participated in state level basketball competition in Trichy, and he won the gold medal in district level basketball competition in Trichy, and he won the gold medal in district level basketball competition. S. Jason Samuel of grade 9. Basketball competition in Trichy, and he won the gold medal in district level basketball competition. B. Chandu of grade 9. Participated in state level basketball competition in Trichy, and he won the gold medal in district level basketball competition. B. Praveen of grade 10. Participated in state level basketball competition in Trichy, and he won the gold medal in district level basketball competition. B. Pradesh of grade 9. In Trichy, and he won the gold medal in district level basketball competition.
basketball competition. Participated in state level basketball competition in Pudukkottai and he won the gold medal in district level basketball competition. He won the gold medal in district level basketball competition and participated. SK Vishal of grade 7. District level basketball competition. Tilak Sai of grade 7. Participated in state level basketball competition. Manoj of grade 7. In Pudukkottai and he won the gold medal in district level basketball competition. I Ilakya of grade 11 participated in state level badminton competition held at Kovai and also she won the gold medal in district level badminton competition. NL Jaishree of grade in district level basketball competition. N. Sakya Sarik of grade participated in state level boxing competition held at Chennai and also she won the gold medal in district level boxing competition. Miss Kalimuri of grade 10 in Chennai and she won the gold medal in district level boxing competition. Deepika of grade 10 in state level chess competition held at Trichy and she won the gold medal in district level chess competition. G.V. Arjun of grade 10 competition. C. Gautam of grade 12 participate. Mohammed Ruwais of grade 6 competition. R. Venkatesh of 11C participated in state level fencing competition held at Perambalur and also he won the gold medal in participated in state level fencing competition held at grade 10. Participated in state level fencing competition held at Perambalur and also he won the silver medal in district level fencing competition. G. Sanjana of grade 7 P. Radhishri of grade 7 participated in state level fencing competition held at Perambalur and also she won the gold medal in district level
competition held at Perambalur. And also, she won the level fencing competition. Now of grade 11. Participated in state level fencing competition held at Perambalur. And also, she won. Participated in state level fencing competition held at Perambalur. And also, she won the silver medal in district level fencing competition. Squash competition held at Chennai. And also, he won the gold medal in district level squash competition. Kenneth Surya of grade 8. District level squash competition. Yahya Abdullah of grade 6. Hemant of grade 10. Participated in state level taekwondo competition held at Chennai. And also, he won the gold medal in district level taekwondo competition. He won the gold medal in district level taekwondo competition and also participated in state level taekwondo competition held at Chennai. B. Adinath of grade 12. B. Adinath of grade 12. Held at Trichy. And also, he won the gold medal in district level table tennis competition. In district level table tennis competition. J.P. Ganesh of grade 9. Sudarshan of grade 9. Participated in state level table tennis competition held at Trichy and also he won the gold medal in district level table tennis competition. Participated in state level table tennis competition held at Trichy. Asif Hussain of grade 8. State level table tennis competition held at Trichy and also won the gold medal in district level table tennis competition. C. Nidhi. Also, he won the gold medal in district level taekwondo competition. L. Swati of grade 7. Participated in state level. So, won the gold medal in district level fencing competition. A. Bhumika of grade 7. Participated in state level fencing competition held at Perambalur and also won the And now it is the time for us to recognize the hard work, the dedication of our physical department. Now I will call out the names. Mr. Kumarvel, the Director of Physical Education Department. Mr. Shanmuga Ishwaran, the Assistant Director of Physical Education Department.
Mr. Kannan, the yoga trainer. Mr. Babu, physical education teacher. Mr. Ramzan, physical education teacher. Mr. Sarandraj, physical education teacher. Mr. Prashant, physical education teacher. Mr. Dharmaraj, physical education teacher. Mr. Selvakumar, physical education teacher. Mr. Bhubalan, physical education teacher. Ms. Rajalakshmi, yoga trainer. Mr. Sridhar, physical education trainer. Ms. Merlin Shirley, physical education teacher. Mr. Gurbaran, yoga trainer. Mr. Rakesh, physical education trainer. Mr. Ram Mohan, billiards coach. Ms. Rajeshwari, karate coach. Mrs. Tarabai, chess coach. Mr. Rajesh, taekwondo coach. Mr. Ajit Kumar, Silambam coach. Now we request all the physical education department to come onto the stage to have a photo session with the dignitaries. Of 10th standard. Let us clap and encourage our students for their wonderful welcome ceremony. ஒண்ணு நீங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணணும், இல்ல உங்களை சுத்திலும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வச்சிருக்கணும். இது மட்டும்தான் வெற்றிக்கான வழி.
என்னை சுற்றிலும் நான் எப்போதுமே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும்தான் வச்சிருப்பேன். இல்லைன்னா நான் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். விவேகானந்தர் ஒரு ப்ரோவர்ப் சொல்லியிருப்பாருங்க, என்ன வாங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிவிடுவாய், உன்னை எந்த சக்தியாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ரெண்டு விஷயங்களை, ஒண்ணு நம்மளை பாராட்டுவாங்க, இன்னொன்று இழந்து பேசுவாங்க. பாராட்டுத உள் வாய்க்குன்னு அது அப்படியே மறந்துடணும். எந்த இடத்துல நம்ம கிரேட் உருவாகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஜெயிச்சு காட்டணும். ஒண்ணுல சும்மா ஒரு கொரோனா பெண்ல சும்மா இருக்கும்போது ஒரு சின்ன இதுதான் சொன்னார், நம்ம நண்பர் தான் சொன்னாரு, சாரு வந்து இதுக்கு மேல பயன்பட மாட்டார் அப்படின்னாரு. இப்போ சாரு அதுக்கு மேல போயின்னு இருக்கு. நான் சார் நீங்க மனசை வச்சுட்டா அது அறிவோட பொறுத்துட்டீங்கன்னா எதை வேணாலும் நீங்க சாதிக்கலாம். நமக்கு பேர் புகழ் தானா வரும், காசு தானா தேடி வரும், எல்லாமே தேடி வரும். ஆனா மனசையும் அறிவையும் ஒன்னா இணைச்சிடணும். அறிவு சொல்றது மனசு கேட்கணும், மனசு சொல்றது அறிவு கேட்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் ஒருங்கிணைச்சா, இது ரெண்டுமே யாருக்குள்ள இருக்குன்னா நமக்குள்ளதான் இருக்கு. வெளில இருந்து ஒண்ணு நீங்க தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உனக்குள்ளதான் அறிவு இருக்கு, உனக்குள்ளதான் மனசு இருக்கு. அதனால இது ரெண்டுத்தையும் ஒருங்கிணைச்சிட்டுனா நீங்க எந்த இடத்துல வேணாலும் எதை வேணாலும் ஜெயிக்கலாம், எதை வேணாலும் ஜெயிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிள்ளைகிட்ட நீங்க ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து இந்த வார்த்தையில பயன்படுத்துறீங்க. முடியாதுன்ற வார்த்தையும் தெரியாதுன்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தாதீங்க. உங்க டிக்ஷனரில இருந்து தூக்கி வெளியே போட்டு முடியாதுன்ற வார்த்தை தெரியாதுன்ற வார்த்தையை தூக்கி வெளியே போட்டீங்கன்னா இப்ப பாரு உங்களுக்கு ரெண்டு வார்த்தை கிடைக்கும், அற்புதமா பாசிட்டிவ் வார்த்தை கிடைக்கும். முடியும், தெரியும். அதே மாதிரி பயம், சந்தேகம், இது ரெண்டுத்தையும் தூக்கி வெளியே போட்டு அடுத்த வார்த்தையை பாருங்க. அதுல உங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு நீங்க எப்பொழுதுமே தைரியத்தை கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும். முடியும் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த தெரியும். உங்களுக்கு தொடர்ந்து முடியும் 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 சொல்லுங்க, பிள்ளைகள் செய்துவாங்க. அதே மாதிரி உனக்கு தெரியும் தெரியும் சொல்லி கொடுத்துட்டே வாங்க, பசங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. சந்தேகம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து எப்போதுமே நீங்க கத்தே தரக்கூடாது. சந்தேகம்ன்றது ரெண்டு முடிவு தரும், ஒண்ணு கொலை, இன்னொன்னு தற்கொலை. சந்தேகம் உங்க மனசுக்குள்ள உருவாயிடுச்சுன்னா அதோட எண்டு ஒண்ணு தற்கொலையா இருக்கும், இல்ல கொலையா இருக்கும். இது நமக்கு தேவையான தேவையில்லை. அப்போ அதை நிவர்த்தி பண்ணீங்க. சந்தேகம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்க எப்போதுமே ஆமா தீர்த்துங்க. அதை தூக்கி வெளியே போட்டு என்ன பிரச்சனை அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லி கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு. புரியுதுல உங்களுக்கு? அதனால திரும்பியும் சொல்றேன், உங்களை நீங்க ஒண்ணு பாசிட்டிவா கிரியேட் பண்ணணும், இல்லைன்னா உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க பாசிட்டிவா இருக்கிறவங்களோட இணையணும். இது மட்டும்தான் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த உலகம் நமக்காக படைக்கப்பட்டது, அது முதல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த உலகத்தை எதை வேணாலும் வெல்லலாம், எதை வேணாலும் பெறலாம். இந்த உலகம் நமக்காக பிறந்திருக்கு. நம்ம உலகத்துக்கு பிறக்கல, நமக்காக இந்த உலகம் பிறந்திருக்கு. அப்படி நினைச்சு பாருங்க, நீங்க எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம். நன்றி. Appreciation is a wonderful thing. It makes what is excellent in others belong to us as well, says Waldeyer. I would like to invite the Physical Education Director, Mr. Kumarvel. எவராயினும் நன்றி செலுத்து. ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு வழிகாட்டியாக அனுப்பப்படுகிறார்கள். தொலைதூரத்தில் I am happy to see you all in the Grand Sports Award ceremony program. No duty is more urgent than that of returning thanks. I am glad to propose vote of thanks on behalf of our school management, staffs and students. Our chief guest, Mrs. Shiny Wilson, wishes special recognition for accepting our invitation and being with us today. Thank you, ma'am. Let us give applause and heartfelt appreciation to our beloved chairman, Mr. Sundar sir, for his tireless work and being for this grand event. Thank you, sir. My special thanks goes to Mr. N. Deenadayalan and Mrs. Kavita Deenadayalan, Trust Executive, Lakshmi Muyammal Education Research Trust. Thank you, sir. It is time to thank the pillars of DGS who direct us into a progressive path in the name of directors. First, I thank our academic director, Mr. Hari sir. Then I thank Mrs. Padma Sathiraj, our finance director. Thank you, ma'am. Then I thank Mr. Dayo Sigamani, the director of YGOC. Thank you, sir. Then I thank Mr. Vasanta Kumar, the director of Physical Education. Thank you, sir. I would like to
thank our principal, Mr. V. Manikandan, for his support to make this event possible. Thank you, sir. I thank Mr. Anthony Swami, the principal of Bapatna Secretary, for his presence. Thank you, sir. Thank you so much to all parents and well-wishers for your steady support and encouragement. Children cannot achieve excellence without your support. Finally, I would like to convey my gratitude to our rockstar for their outstanding performance and receiving the awards and rewards that made this event a grand success. Thank you, students. Last but not least, a heartfelt thanks to each of you for making this sports award ceremony so special. On behalf of our school, let me thank all the physical education teachers and coaches who train the students and teach the class for wonderful celebration. I thank all the teachers and